یہ دنیا، یہ پیسہ تو چھوڑ کے چلے جاؤ گے، یہ کون سا قبر میں لے کے جانا ہے؟ پیسہ جائے گا؟ ارے بولو بھائی، جائے گا؟ کفن میں جیب ہے؟ قبر میں الماری ہے؟ نہیں ہے تو کیا وہ بنا لیں گے؟ قبر میں الماری نہیں ہے، کفن میں جیب نہیں ہے مسلمانوں۔ اللہ پورے قرآن میں 80 جگہ اعلان فرمایا، ارشاد فرمایا مال خرچ کرو، مال خرچ کرو، مال خرچ کرو۔ 80 جگہ اللہ نے کہا کہ خرچ کرو۔ کتنی جگہ؟ ارے بولو بھائی، 80 جگہ اللہ نے کہا ہے مال خرچ کرو۔ آئی کہتا ہے جمع کرو، جمع کرو، جمع کرو، جمع کرو۔ پتہ یہ چلا کہ جمع کرنے کے چکر میں یہ خود چلا گیا، مال چھوڑ کر چلا گیا۔ اب یہ مال کیسے کیسے جمع کیا، اب اس کا حساب تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دے گا نا۔ مدرسہ بنا کر مر جاؤ، مسجد بنا کر مر جاؤ، تو حشر کے میدان میں جب سوال ہوگا، حساب ہوگا پیسے کا۔ دیکھو، نماز کے بارے میں ایک سوال ہوگا، نماز کاہے نہیں پڑھے، حساب دو۔ روزہ کے بارے میں ایک سوال اللہ کرے گا، روزہ کاہے نہیں رکھے۔ حج کے بارے میں ایک سوال ہوگا، حج کاہے نہیں کیا، ایک سوال۔ لیکن پیسہ کے بارے میں 2 سوال ہوگا۔ کیا سوال ہوگا؟ پہلا سوال میرا اللہ کرے گا پیسہ کہاں سے کمایا، اس کا حساب دو، کتنا 61-62 کیا ہے، اس کا حساب دو۔ اس کا حساب دے دیے، اب اللہ دوسرا سوال کرے گا، اب اس پیسے کو کہاں کہاں خرچ کیے، اس کا حساب دو۔ کتنا اچھا لگے گا اس وقت، اللہ کہے گا، اللہ سے آپ کہہ دیں گے اللہ ہم نے مدرسہ بنایا تھا، یا اللہ میں پیسہ کمایا تھا، تو نے دیا تھا، لیکن ہم مسجد بنائے تھے، ہم مدرسہ بنائے تھے، اور قربان جاؤ غریب کی بچی کی شادی کروایا تھا، بھوکا تھا کھانا کھلایا تھا، اور قربان جاؤ کتنی آسانی ہوگی۔ بڑی تیزی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، قرآن سے محبت کرنے والے، یہ اس ادارے کو آپ نے اپنے نظروں کے سامنے میں دیکھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ مدرسہ اللہ کے رسول کا گھر ہے، مدرسہ محمد الرسول اللہ کا گھر ہے، اور قربان جاؤ الحمدللہ جس میں غریب کے بچے، اللہ اکبر کبیرہ، یتیم کے بچے، غریب کے بچے، بے سہارا بچے، نہ جانے کتنے اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، یہ اللہ کی قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ بتاؤ اگر آپ کی نگاہ اس مدرسے کی طرف پڑ جائے، اللہ ثواب دے گا کہ نہیں دے گا؟ ارے بولو، ثواب دے گا کہ نہیں دے گا؟ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آؤ قرآن سے محبت کرنے والے مہمان رسول کے لیے ہم یہ کہتے ہیں، یہ جو مدرسہ دیکھا، ابھی تھوڑی دیر میں 1 گھنٹہ کم از کم آرام کیا، میں 10 بجے پہنچ گیا یہاں پر، تو روم کے اندر میں رکھا گیا الحمدللہ۔ اوہو، میرے گھر میں سنگ مرمر کا پتھر لگا ہے، میرے گھر میں سنگ مرمر کا پتھر ہو، اللہ کے محبوب کا گھر یہ پھوس کا گھر ہو، میرا گھر بلڈنگ ہو اور اللہ کا گھر مسجد یہ ٹین کی ہو، یہ افسوس کی بات ہے مسلمانوں، نوجوانوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بنا دو۔ اس لیے مسلمان آؤ، عظمت قرآن کے لیے، محبت قرآن کے لیے، اللہ کے محبوب کے گھر کو بنانے کے لیے مجھے اس مجمع کے اندر میں 5 آدمی چاہیے، اس کے لیے میں 10 دعا کروں گا۔ ایک بات فائدہ ہے، سنیے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ مدرسہ بنا کر مر گیا، مدرسہ بنا کر مر گئے، چندہ دے دیے مر گئے، موت آئی مر گئے، اس دھرتی پر یہ مدرسہ جب تک چلتا رہے گا اللہ قیامت تک قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا، قیامت تک قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو انشاءاللہ الحمدللہ اپنے ماں باپ کے نام پر، اچھا اس میں دوہرا ثواب ہے، اگر اپنے ماں باپ کے نام پر بھی اگر یہ مدرسہ اگر آپ بنا دیتے ہیں تو قربان جائیے آپ کا بیٹا آپ کے نام سے بھی مدرسہ مسجد بنائے گا، اس لیے کہ یہ عدلہ کا بدلہ ہے۔ آج آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کرو گے انشاءاللہ آپ کا بیٹا، آپ کی اولاد کل کو آپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گی انشاءاللہ۔ یہ عدلہ کا بدلہ ہے، جیسی کرنی۔ ہاں، تو ہے کوئی ایسا پہلا سخی
इंशाअल्लाह आमी ओनार जोन्ने 10 दुआ करबो, हम 10 दुआ करेंगे उसके लिए। अल्लाह का कुरान कहता है वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मैं मुसाफिर आदमी, मुसाफिरेर दुआ रद्द होए नहीं, इंशाअल्लाह आमी 10 दुआ करबो। अच्छा वो लोग भी शामिल हो जाना जो इलाज करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहे, दवाई फायदा नहीं कर रही, सदका करो, अल्लाह सदके की बरकत से मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। वो लोग भी शामिल हो जाना जो परेशान हाल हो, जो परेशान हाल हो, उलझनों में हमेशा उलझे हुए हो, इंशाअल्लाह सदका करो, अल्लाह आपकी परेशानी को दूर कर देगा। है कोई ऐसा पहला सखी, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, वकील हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, किसान हो, काश्तकार हो, ताजिर हो, पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए 5000 रुपए देने वाला, एक आदमी जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए कि हजरत इंशाअल्लाह मेरे माँ बाप तो नहीं है या मेरे माँ बाप हैं लेकिन बीमार रहते हैं, इंशाअल्लाह उसके लिए दुआ कर दिया जाए। ये हजारों लोग बैठे हैं, सब के सब दुआ करेंगे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए 5000 रुपए देने वाला, नगद है नगद दे दे, नगद नहीं है फोन पे कर दो, फोन पे नहीं है गूगल पे कर दो, गूगल पे नहीं अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। पहला नौजवान, पहला माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, एक कोई नौजवान अपने नाम को पेश करे। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब नौजवान है जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर बनाने के लिए तैयार हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान है, पहला कोई नौजवान जो अपनी माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, खाला खालू और अपनी बीवी के नाम पर यह मदरसा बनाने वाला पहला सखी इंशाअल्लाह तैयार हो जाओ। 5000 टका दिए दो इंशाअल्लाह, आमी अपना जुन्ने 10 दुआ करे देवो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान है, ये काला बलवा की सरजमीन है, बड़े बड़े जमींदार यहाँ पर बैठे हैं, बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं, बड़े बड़े ताजिर यहाँ पर बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, कोई पहला आदमी कबूलियत की घड़ी है, पहला खुशनसीब इंसान अपना नाम लिखाइए। देखिए कबूलियत की घड़ी है, पहला नाम आ गया, कबूलियत की घड़ी है। कुरान करीम के हवाले से अपने आवाज दी और कुरान करीम के अंदर आयत भी है, फी जन्नतिन नईम, फी जन्नतिन नईम। इस आयत करीमा में एक लफ्ज है नईम, तो कारी नईम साहब है माशाअल्लाह, स्टेज की तशरीफ फरमा है। इन्होंने अपने वालिदैन की तरफ से कबल 5000 का उन्होंने ताउन पेश किया। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इनके वालिदैन को खानदान को जन्नत नईम की जगह नाज़ फरमाए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह। हामिल कुरान, आमिल कुरान, आशिक कुरान, कारी कुरान जनाब कारी नईम साहब दामद बरकातहू ने अपने वालिदैन के इसालो सवाब की नीयत से पहली फुर्सत में अपने नाम को पेश किया, 5000 रुपए दान किया। अल्लाह उन दान तो कबूल करे रो। या अल्लाह हमारे कारी नईम साहब की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में, बाल बच्चों की उम्र में बरकत अता फरमा। अल्लाह अला से, वबा से, बला से, बला से, या अल्लाह फिर फितने से, हर शर से इनकी हिफाजत अता फरमा। या अल्लाह इनके वालिदैन को करबड़ करब जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। ये दूसरा मेरा भाई तैयार हुआ माशाअल्लाह। ये देखिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दूसरा खुशनसीब इंसान कबूलियत की घड़ी, मोहम्मद इकराम साहब, अल्लाह ताला इनका इकराम करे। इन्होंने आपका इकराम किया है, उलमा इकराम के मोहम्मद इकराम भाई, ताला इनका इकराम करिए। देखिए नईम साहब के, कारी नईम साहब के भाई हैं माशाअल्लाह। देखिए जो देने वाला वो देगा, जो देने वाला है वो देगा, रहे या ना रहे लेकिन वो देगा। जो देने वाला नहीं है ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला के उल्टा दिए, 1 टका नहीं देगा। बखील जन्नत में नहीं जाएगा, ये हम नहीं कहते, मिशकात शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल की फरमान है, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील, बखील जानते हैं ना? अरे बोलिए ना, बखील जानते हैं ना? 4 क्वालिटी बखील के 4 क्वालिटी है, गिनती करो। पहला बखील कितना हुआ? 1 कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। ये चौथा क्वालिटी है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जो बखील होगा, कंजूस होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। बखील की दोस्ती, कंजूस की दोस्ती अल्लाह से हो ही नहीं सकती है।
اللہ سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ الحمدللہ، اور قربان جاؤ، سخی کی دوستی اللہ سے ٹوٹ نہیں سکتی ہے، اب بخیل کی دوستی اللہ سے ہو نہیں سکتی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا ہے، ارشاد فرما دیا ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہ بھائی، کیا نام بولے حضرت؟ بھائی اکرام صاحب نے الحمدللہ دوسرے نمبر پہ اپنا نام پیش کیا۔ اللہ ہمارے اکرام بھائی کے دان کو قبول کرے نو۔ یا اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، بال بچوں کی زندگی میں، عمر میں، کھیت کھلیان میں برکت عطا فرما۔ اللہ اکرام بھائی کے ماں باپ کو کربر کربا جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے۔ آمین بولے الحمدللہ۔